حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے پوتے جناب زبیر بن عوام اشرم بشرہ صحابی ان کے بیٹے حضرت اسماء جناب صدیق اکبر کی بڑی بیٹی کے بیٹے جناب عبداللہ بن زبیر امام حسین کے بعد نکل آئے میدان میں نکلے جناب عبداللہ بن زبیر۔ حجاج بن یوسف مقابلے میں بھیجا گیا، اللہ کی قدرت کے اگرچہ پہلے جب لڑائیاں ہوئی تو یہ کامیاب ہوئے، ہر میدان میں بڑے بہادر تھے، مکے اور مدینے کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی، انہیں خلیفہ بھی مان لیا، لیکن حجاج بن یوسف جب آیا تو وہ تگڑی فوج لے کے آیا، کچھ ان کے ساتھی شہید ہو گئے، کچھ پسپا ہو گئے۔ حضرت اسماء اس وقت 100 سال کی بوڑھی تھی، 100 سال کی ماں، ہاتھ کامتے ہیں، راشا ہے، آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا۔ جناب عبداللہ بن زبیر ماں کے پاس دوڑے آئے، کہا ماں میں اکیلا میدان میں رہ گیا ہوں، چند ساتھی ہیں، زیادہ دیر لڑ نہیں سکتے، تیرے بڑھاپے کی بڑی فکر ہے، اماں تو کیسے میرا صدمہ برداشت کرے گی؟ ماں مجھے بتا جہاد میں رہوں یا تیری خدمت کے لیے آ جاؤں؟ تو ماں کہنے لگی عبداللہ تو میری فکر نہ کر، پہلے یہ بتا تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ ماں کا جملہ کہتے رانائی اور بلبلہ اور جہاد کا جذبہ لکھا، پہلے بتا سچا ہے کہ جھوٹا؟ جناب عبداللہ بن زبیر کہنے لگے ماں مجھے مصطفیٰ کریم کی نبوت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم بالکل سچا ہو۔ تو کہا بیٹے پھر میدان میں رہنا، چھوڑ کے نہ آنا، کوئی مجھے تانا نہ دے کہ میں بزدل کی ماں ہوں، دیکھ مجھے تانے سے بچانا، کوئی یہ نہ کہ بزدل کی ماں، میدان میں رہنا، میدان میں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے لگی اماں یہ بڑا ظالم آدمی ہے جو میرے مقابلے میں آیا ہے، سنا ہے قتل کرنے کے بعد ناک کاٹ ڈالتا ہے، آنکھیں نکال ڈالتا ہے، وجود کی بوٹیاں کر دیتا ہے۔ 100 سال کی ماں، 100 سال کی اماں لاٹھی کا سہارا لے کے کھڑی ہوگی اور زمین پہ لاٹھی مار کے کہنے لگی عبداللہ چل میدان میں۔ بیٹے بکرے کو صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کھال اترتے وقت تکلیف نہیں ہوتی، پھر اس کی بوٹیاں کی جائے تو اسے تکلیف۔ چل بیٹا میدان میں، میدان میں رہنا اور دیکھنا میں تجھے سلوٹ کروں گی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر میدان میں گئے، شہید کیے گئے، مکہ المکرمہ کے چوک میں جنت المعلا جہاں آج قبرستان ہے اس کے چوک میں آپ کی لاش کو لٹکایا گیا۔ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، آج عنوان آ گیا تو اشارہ کرنا ہے۔ ایک دن حضرت اسماء گزری، 14 دن ہو گئے لٹکے ہوئے، تو ایک شخص ان کے کان میں کہنے لگا اماں ابھی تک تیرا بچہ لٹکا ہے، حجاج نے دفن نہیں ہونے دیا۔ تو جناب اسماء نے پیچھے آواز دی اور اس زور سے بول کے کہنے لگی لٹکا رہنے دو، یہ بچپن سے ہی گھوڑ سواری کا بڑا شوقین ہے، بچپن سے ہی گھوڑوں پہ رہتا تھا، شاہ سوار گھوڑوں پہ رہتے ہیں، شاہ سوار زمین پہ نہیں ہوتے، گھوڑوں پہ ہوتے، لٹکا بچپن سے ہی بڑا گھوڑ سوار تھا، بڑا شوقین تھا، کوئی حرج نہیں۔ 14 دن لٹکے رہے لیکن لاش سے بدبو نہیں آئی، دور دور تک خوشبویں پھیلی ہوئی۔ لوگوں نے کہا اسماء تیرے بیٹے کے وجود سے خوشبو بڑی آتی ہے، کہنے لگے جب پیدا ہوا تھا نا پہلے دن اس کے نانا ابو بکر صدیق اٹھا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے گئے تھے، نبی پاک نے کھجور چبا کے گٹی دی تھی میرے بیٹے کو، کہنے لگی اس کے وجود سے بدبو آ سکتی ہے جس کو پہلی خوراک محمد عربی کا لعاب دہن دیا گیا ہو، اس کے وجود سے بدبو ہے، لعاب دہن شامل ہے، اس کی تو نسلوں سے بھی خوشبو آتی رہے۔ تو مائیں جب عظیم ہوتی تھی تو بیٹے بھی۔ حضرت وہب ابن منبع کے پاس مزدور آ گئے، مزدور، ہم سارے بڑے پریشان، اور جب جا کے اماں کو دکھ سناتے اماں تھوڑی اور رو پڑتی، حالات اور خراب ہو جاتے، زیادہ خراب ہو جاتے۔ حضرت سیدنا وہب ابن منبع مزدور آ کے کہنے لگے ہماری بھی کوئی زندگی ہے، ہمیں یہ پہاڑ کاٹنے پڑتے ہیں، تو فرمانے لگے آؤ تمہیں بنی اسرائیل کی بات نہ سناؤں، تمہارا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ کہا سنائیے۔ کہنے لگے بنی اسرائیل کی ایک ماں کے 7 بیٹے تھے، بادشاہ نے کہا خنزیر کھانا پڑے گا، جو بچہ یورپ بھی جائے نا اسے بھی تلقین کر کے بھیجو کہ بیٹے حرام حلال کا خیال رکھنا، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو گوشت حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو کسی کا دل کرتا ہے اس کا بیٹا جہنم میں جائے گا۔ کہا خنزیر کھانا ہے، خنزیر۔ یہاں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں فون کر کے کہ صاحب مجبوری ہے، اب ہم نے یہاں یورپ میں آ کے سٹور بنایا تو شراب تو رکھنی پڑے گی، تو میں کہتا ہوں واپس آ جاؤ اچار سے روٹی کھانا، شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت نہیں، مجبوری میں بھی شراب کا دھندا کرنے کی اجازت، آ جاؤ اچار ڈال لو۔ میری اماں تو کہا کرتی تھی کہ گرمیوں میں اچار ڈال لو
اور बड़ोले में गंदम डाल लो, फिर खैर सल्ला सारे साल। तो आओ अचार डालो, गंदम डालो, गुजारा सही होगा, कोई अर्ज नहीं। लेकिन शराब बेचने की मजबूरी में भी इजाजत, बोल के बताएं, बोल के गवाही दे, शराब बेचने की मजबूरी में भी इजाजत है, बिल्कुल इजाजत नहीं, कतई इजाजत नहीं। वहाब इब्ने मुनब्बह कहने लगे कि माँ को कहा गया कि खिंजीर का गोश्त तेरे बच्चे नहीं खाते तो फसाद बर्पा होता है मुल्क के अंदर। बादशाह काफिर था, खंजीर खाना पड़ेगा। तो माँ कहने लगी ये नहीं खाएंगे। तो बादशाह ने माँ की आंखों के सामने बड़ा बेटा कत्ल किया, फिर छोटा कत्ल किया। वहाब इब्ने मुनब्बह कहते हैं बनी इसराइल की उस बीबी के सामने 6 बेटे कत्ल किए, 6ठे बेटे सिर्फ इस बात पर कि खिंजीर का गोश्त खाना है। तो माँ ने कहा नहीं, मैं अपने बच्चों को हराम खाने की इजाजत, हालांकि शरई मसला है, जान बचाने के लिए गुंजाइश है, लेकिन जो डट जाएगा वो बड़ा शहीद होगा, उसका दर्जा फिर बड़ा होगा। 7वें बेटे की बारी आई तो माँ की आंखों में आंसू टपके। 6 बेटे कत्ल हुए तो अम्मा रोई भी नहीं। वहाब इब्ने मुनब्बह कहते बादशाह कहने लगा कि अब नरम हो गई है, 6 बेटे इकट्ठे कत्ल हो गए। कहने लगा इसको साइड पे जाके समझा ले, है भी छोटा, अगर ये खा लेगा गोश्त खिंजीर का माज़अल्लाह तो मैं छोड़ दूंगा, कम से कम तेरे बुढ़ापे का एक सहारा तो रह जाएगा। तो अम्मा बेटे को कोने में ले गई, जा कहने लगी बेटा माँ हूं ना, एक आंसू निकल आया, क्या करूं, मजबूर हूं, लेकिन याद रखना अगर मेरा दूध पिया तो मैंने तुम्हें हलाल का दूध पिलाया, हराम का लुकमा नहीं जाना चाहिए। माँ मुस्कुराती हुई बच्चे को लेके आई तो बादशाह कहने लगा समझा दिया, कहने लगी समझा दिया, वही करेगा जो मैंने कह दिया है, वही करेगा जो मैंने। तो बादशाह ने गोश्त रखा खिंजीर का ला के सामने, तो बच्चे ने उठा के गोश्त बादशाह के मुंह पर पटका और पटक के कहने लगा हमें कमजोर समझता है, जो खुदा की तौहीद वाले हो वो कमजोर नहीं पड़ा करते। का ये समझाया था, का नहीं समझाया तो जरा ज्यादा था, पर इसके हाथ ही सिर्फ प्लेट आई है, समझाया तो जरा ज्यादा था, पर सिर्फ जो चीज हथियानी थी वही मारनी थी ना, तलवार इसके कब्जे में थी नहीं, वरना तेरी गर्दन उतारता। तो हज़रत वहाब इब्ने मुनब्बह फरमाने लगे माँ भी शहीद हो गई और 7वां बेटा भी शहीद हो गया। लेकिन कहते हैं वो 7ओं ने जब जान दी तो फिर फौजें आई, फिर इनकलाब आया, फिर वो जो बादशाह लोगों को खिंजीर खिलाया करता था वो कत्ल हुआ, फिर बनी इसराइल में इनकलाब आया। ओ भाई अगर इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अम्मा उन्हें तैयार ना करती, ये देखे ना, मैं अपनी बात नहीं करता, अल्लामा इकबाल कहते हैं लोग, इकबाल कहते हैं फारसी कलाम इकबाल का इसरार बेखुदी, इकबाल कहने लगे मेरे पास लोग आके कहते हैं हुसैन के खून में बड़ा कमाल है, तो मैं कहता हूँ नहीं, फातिमा के दूध में बड़ी तासीर है। कहते हैं लोग मुझसे आके कहने लगे कि हुसैन का हौसला बड़ा है, तो मैंने कहा नहीं, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरबियत ही बड़ी शानदार, बड़ी शानदार तरबियत है। माँ फातिमा हो और बेटे हसन और हुसैन ना हो तो ये कैसे हो सकता है? ये दलेरी है, ये हिम्मत माँ की दी हुई, माँ का दिया हुआ हौसला जो मैदान करबला में ला के खड़ा किया। एक बुजुर्ग गुजरे सुफियान बिन नैनिया, उनकी अम्मा ने ना अपने बच्चे को कहा जा दीन सीख, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। कहते मैं गरीब था, मेरी माँ ने जब उस्ताद के पास भेजा तो कहने लगे बेटे अपने उस्ताद से ना सबक बाद में पढ़ना, उस्ताद की नौकरी पहले करना और देखना खिदमत करना। हमारे उस्ताद थे, बुजुर्ग थे, सैयद मरातिब अली शाह साहब, हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के वो शागिर्द थे। अब तो हर बच्चे को शिकायत है ना उस्ताद काम बड़ा कराते हैं। जी मुझे कल भी उन्होंने भेजा था, 2 फोटो कापियाँ करा के ले आया, स्कूल से गया था, मोटरसाइकिल पे गया, 2 फोटो कापियाँ पूरी कराई हैं मुझसे, हालांकि पैसे भी उन्होंने दिए थे, फिर भी बड़ा काम कराते हैं, उस्ताद के पास नहीं पढ़े। सैयद मरातिब शाह साहब फरमाते हैं कि मैं छुट्टी आया, छुट्टियाँ होती थी शाबान में, तो मेरे वालिद सैयद गुलाम हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह कहने लगे मरातिब अली आ गए हो? मैंने कहा हुज़ूर मदरसे में छुट्टियाँ हो गई। तो कहने लगे तेरे उस्ताद को भी छुट्टियाँ हो गई? कहनी हुज़ूर वो तो घर ही है। तो कहने लगे सारे शागिर्द आ गए? कहा हाँ। कहने लगे बेटे तू वापस जा, जाके उनकी खिदमत कर, उनकी ड्यूटी कर, इसलिए कि तू उनकी ड्यूटी करेगा ना तो जो दुआ तुझे वो मिलेगी ना, वो दुआ तेरे इल्म को तेरे हक में नफा बख्श कर देगी। हजरत सुफियान बिन ऐनिया वालदा कहने लगी बेटा दीन पढ़ना? कहा हाँ। तो कहते अम्मा ने खुद पगड़ी बांधी मेरे साथ,
उलमा वाला लिबास पहनाया। कहने लगी पहले उस्ताद से अखलाक आदाब सीखना, फिर इल्म सीखना। और मेरी माँ कहने लगी बेटा एक लफ्ज बेच कर भी दीन का दुनिया ना कमाना। तो मैंने कहा अम्मा मैं खाऊंगा कैसे? तो कहते मेरी अम्मा ने ना चरखे के ऊपर चादर दी हुई थी, वो चादर उतार दी। कहने लगी बेटा जब तक मेरी हिम्मत है मैं चरखा चलाती रहूंगी, तेरे खर्चे पूरे होते रहेंगे। तो कहते हैं सारी जिंदगी हज़रत सुफियान बिन ऐनिया कहते हैं माँ ने चरखा काटा और मैंने रसूलुल्लाह का दीन पढ़ा और दीन पढ़ाया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि आज छुट्टी नहीं करनी, आज दूर तक चलना है। कुछ मजमून भी जुमे के ऐसे होते हैं जो कहते हैं मुझे खत्म नहीं करना, बातें जरा लंबी चलनी चाहिए। मैं आपका लिहाज करता हूँ, मेरे सज्जन बड़े सियाने मेरे सामने घड़ी लगाई होगी, समझदार लोग इस तरह के काम करते हैं ना जी। एक दिन मैंने ये भी देखा कि इस घड़ी में और उस घड़ी में थोड़ा फर्क है, वो 2-3 मिनट आगे है। कभी कभी ये प्यार के साथ ना मामला होते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहद मस्जिद है जिसमें कोई बंदा घड़ी नहीं दिखाता। मेरे ख्याल में शायद ये और भी होगी, कोई बंदा यहाँ घड़ी नहीं दिखाता अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मुझसे शिकवा ही होता है लोगों का कि आप जल्दी छुट्टी कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा चलना चाहिए। लेकिन कुछ मजमून ऐसे होते हैं मेरा दिल करता है लंबे चले, आप यकीन करो मेरा दिल करता है। ऐसे लग रहा होता है जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं, ऐसे लग रहा होता है जैसे ये एक ऐसी कहानी है जो दिल करता है दूर तक चले, लेकिन मैं नहीं लंबा लेके जाऊंगा। मैं चीजों को समझता हूँ, वक्त में रहूंगा। छलक छलक के मेरे सामने रिवायतें आ रही हैं, वाकयात आ रहे हैं, चीजें आ रही हैं। एक दरवेश की बात करके समेटने की तरफ चल। हजरत इब्राहिम बिन यजीद नखई रहमतुल्लाह ताला, हज्जाज बिन यूसुफ ने जब बड़े जुल्म किए ना, तो एक शख्स उठा हजरत इब्राहिम बिन यजीद नखई रहमतुल्लाह, जिन्होंने हज्जाज के खिलाफ फतवा दिया कि जालिम है, फिर तकरीरें की कि जालिम है। लोग समझते हैं कि उलमा की तकरीरों से क्या होता है, उलमा की तकरीरों से इनकलाब आ जाता है। आप यकीन करें उलमा का कलम तलवार से ज्यादा काम कर दिखाता है। फतवा भी दिया, तकरीरें भी की, इस कदर ज्यादा उनके फतवे की नकलें तैयार करके बांटी गई कि हज्जाज परेशान हो गया। सिपाहियों कहने लगा गिरफ्तार करके लाओ इब्राहिम बिन यजीद नखई, जहां मिले गिरफ्तार करो। सिपाही गिरफ्तार करने गए। उलमा और मशाइख से जो लोग प्यार करते हैं ना, वो रूह की गहराइयों से प्यार करते हैं, जाने देते हैं अपने बुजुर्गों के नामों। लोग उनको उठा के ले गए, कहा बाबा जी हम हिफाजत करेंगे। दूर उनको कहीं छुपा दिया। फतवा उनका धड़ाधड़ चल रहा, और भी कोई बात वो करता तो आप फतवा देते, वो छप जाता। वो छुप के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और एक कोने में बैठे हैं मोर्चे में, फिर भी उनका जो निजाम है वो पूरा उरूज पे है। हज्जाज की कुर्सी कांप रही है। हज्जाज ने एक दिन बुलाया, कहने लगा जो सिपाही उनको गिरफ्तार करेगा ना, एक सिपाही को 1,500 हजार दिनार दूंगा, उसको मकान दूंगा, जायदादें दूंगा, 1,500 हजार महाना उसको तनख्वाह मिलेगी सारी जिंदगी। गिरफ्तार करो। अब वो सिपाही गलियों में घूमने लगे, किसी तरीके बाबा पकड़ा जाए, लेकिन ना पकड़े गए। एक दिन एक बुजुर्ग थे, उनका नाम भी इब्राहिम बिन यजीद था, लेकिन वो इब्राहिम बिन यजीद नखई थे, ये इब्राहिम बिन यजीद तीमी थे। ये इलाका तीम के रहने वाले, उम्र भी तकरीबन एक जैसी थी, मोहल्ला भी एक था। तो दरवाजे पे नमाज पढ़ के बाहर निकले तो उन्हें पता है कि लोग इब्राहिम बिन यजीद, पता है उन्हें। कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगे इब्राहिम। अब वालिद का नाम का यजीद। इब्राहिम बिन यजीद कहा उठाओ भाई। खुशी की इंतहा न रही, पकड़ा ले गए, रास्ते में भी मारा, थाने ले जाके जेल ले जाके भी मारा। इतना मारा कि बुजुर्गों का रंग बदल गया, मुंह और नाक से खून आने लगा। जाके हज्जाज को कहा तेरा मुजरिम इब्राहिम बिन यजीद पकड़ा गया। हज्जाज ने बड़े इनामात दिए, तनख्वाहें हमेशा के लिए लग गई, प्लाट नाम हो गए। उन्होंने बताया नहीं कि मैं तीमी हूं, नखई नहीं। मार खाते रहे, जेल में रहे। अब फौजें चुप करके बैठ गई। उनका जो फतवा था वो ज्यादा फैलने लग गया, क्योंकि अब उनकी तलाश खत्म हो गई, खतरा खत्म हो गया, काम वो ज्यादा करने लग गए। यहाँ ये गिरफ्तार हो गए, हालात बड़े कठिन हुए। कुछ इलाकों में कुछ जेलें सख्त होती। हज्जाज बिन यूसुफ ने दिमास नाम की जेल बनाई हुई, उस जेल में जनाब इब्राहिम बिन यजीद तीमी को डाल दिया। आपकी उम्र 60 साल थी, माँ की उम्र 90 साल। माँ बेटा ढूंढने लगी, ढूंढते 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 किसी ने बताया कि वो इब्राहिम नखई के धोखे में तेरे बेटे को ले गए। माँ जेल पहुंची। बेटा माँ से जब मिला तो बेटा कदमों में गिरा। चेहरा देख के माँ का कलेजा फटा। इतने जख्म मेरे
بیٹے کے وجود پر. کہا بیٹا انہیں بتایا کیوں نہیں کہ تو تیمی ہے نخی نہیں, بتایا کیوں نہیں؟ تو جناب ابراہیم تیمی نے ماں کے منہ پہ ہاتھ رکھا, اماں چپ کر جا, میں ایک جاہل آدمی ہوں, میرے وجود سے امت کا فائدہ کوئی نہیں, وہ رسول اللہ کے دین کا چمکتا ہوا چراغ ہے. اماں ان کی وجہ سے کتنے سینے روشن ہیں, کتنے دلوں میں ایمان کی تازگی ہے, کتنی آنکھوں میں رسول اللہ کی محبت کا نور ہے. اماں ابراہیم بن یزید نخعی کی وجہ سے ظالم کانپ رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, اور مظلوم اٹھتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی ہے نام لینے والا. اماں نہ, میری وجہ سے اگر وہ بچ سکتے ہیں تو میں کئی جانے دینے کو تیار ہوں, مہربانی کر اماں, تو نے نہیں کہنا, تو نے کسی کو بتانا نہیں. ماں کہنے لگی بیٹا تو نبی پاک کے دین کے غلام پر جان دینے لگا. کہا ہاں. اماں کہنے لگی پھر میں کسی کو بتاؤں گی نہیں, بلکہ میں تیرے حوصلے کی دعا مانگوں. اور ماں کہنے لگی بیٹا اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھا نا کہ تیرے بیٹے نے تیرے حق ادا کیے کہ نہیں کیے, تو میں کہوں گی مالک میں اپنے بیٹے سے بڑی راضی ہوں, اور اللہ میرے بیٹے کو بغیر حساب کتاب جنت دے, میں تیرے لیے دعائیں مانگوں. ماں تسلی دے کے بیٹے کو گھر آ گئی. حضرت ابراہیم تیمی کو اتنا مارا کہ 3 دن کے بعد جیل میں شہید ہو گئے. جب وہ شہید ہوئے, حجاج بن یوسف رات کو خواب دیکھتا ہے کہ آج تیری سلطنت میں کوئی جنتی فوت ہو گیا, جنتی فوت ہو گیا. جنتی تھے. حجاج نے پورے ملک میں پتہ کرایا تو کہا ایک ہی بندہ فوت ہوا ہے جو جیل میں تھا. تو حجاج آئے وہاں. جس وقت حجاج وہاں پہنچا نا, سرانے آ کے میت کے کھڑا ہوا, اسی وقت ایک تازہ فتویٰ آیا, کیونکہ حضرت ابراہیم نخعی کو نہیں خبر تھی کہ میری جگہ پہ وہ بندہ شہید ہو. تازہ فتویٰ آیا کہ سنا ہے آج صبح ایک اور بندہ اس کے تشدد سے قتل ہو گیا, مسلمانوں پہ ضروری ہے اس ظالم کے خلاف اٹھے. فتویٰ پڑھا تو نیچے دستخط تھے. ابراہیم بن یزید نخعی کہنے لگا ظالم ہو, یہ تو خواب میں دیکھے جنتی بہت ہو گیا, تو یہ اگر ابراہیم نخعی نہیں تو یہ فتویٰ کس کا آیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور پہلے بھی ہمیں کسی نے بتایا تھا یہ تیمی ہے نخعی نہیں. یہ بولے نہیں, ان کے نام پہ جان دے گئے. کہنے لگا پھر پکڑو ابراہیم نخعی کو. تو حضرت سعید بن جبیر پیچھے کھڑے تھے, کندھے پہ ہاتھ رکھ کہنے لگے حجاج بس کر, بس کر, آپ ان کے پیچھے فوجیں نہ دوڑانا. جن کے نام پر جان دینے والے جنتی ہیں اس بزرگ کی اپنی شان کتنی ہوگی, اس کے حصے پہ جو جان دے گیا جب اس کے لیے تجھے جنتی کی خواب آئی ہے. حضرت ابراہیم بن یزید نخعی ان کے بعد ایک عرصے تک زندہ رہے. تو آپ جب ہاتھ اٹھاتے تھے دعا پتہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے یا اللہ ابراہیم تیمی کی ماں پہ رحم فرما, ابراہیم تیمی کی ماں پہ رحم فرما. تو لوگ کہتے حضور جان بیٹے نے دی اور دعا ماں کے لیے. فرمانے لگے جان بیٹے نے دیا پر حوصلہ اس کی اماں نے دیا ہے. جان بیٹے نے دی ہے پر اسے جان دینے کے لیے دعا اس کی مائیں عظیم ہو تو بیٹے بھی بیٹیوں کی تربیت کریں, بہنوں کی تربیت کریں, ان پر محنت کریں. ان کی وجہ سے گھر روشن ہے, ان کی وجہ سے گھر چمکتا. یہ اگر گھر میں امن قائم کرنا چاہیں گی تو جلدی امن قائم, ان کے سبب سے روشنی زیادہ پھیلے گی. مائیں عظیم پیدا کریں معاشرے میں, عظیم, پھر دیکھیں بڑے بڑے عظیم بیٹے پیدا ہوں گے. رب کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.